wa ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, pemirsa TV Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Insya Allah sesaat lagi akan kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga bermanfaat, kami ucapkan selamat menyimak. Roja TV, salam Muhammad Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه إحدى بناتي تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، وكل امرئ عرضة فيها للابتلاء، فما ملئ بيت فرحة إلا وملئ ترحة، وما ملئ بيت بالسرور إلا وملئ بالأحزان، وما من إنسان إلا وهو مبتلى ولا بد، كما قال الله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذه الآيات الكريمات تهيئ المسلم التهيئة الإيمانية التي ينبغي أن يكون عليها عندما يبتلى، سواء في صحته أو في ماله أو في ولده أو في أي أمر من أموره. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر. هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف أي من الأعداء، والجوع أي بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع كله لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلك. ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق
وضياع. والأنفس أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه. والثمرات أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه. فهذه الأمور لا بد أن تقع، لأن العليم الخبير أخبر بوقوعها فتقع كما أخبر. وإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. فالجازع حصلت له مصيبتان: فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi sebuah kuburan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita tersebut menjawab, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Pergilah engkau dariku, karena engkau tidak mendapatkan musibah sepertiku dan engkau tidak mengenalnya. Maka dikatakan kepada wanita tersebut, innahun Nabi SAW. Yang berkata tadi adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka wanita itu pun mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak mendapati di rumah Nabi ada penjaga pintu. Maka wanita tadi langsung mengatakan kepada Nabi, lam a'rifka, saya tidak mengenalmu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sungguhnya kesabaran itu ketika pertama kali terjadi musibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami duduk di dekat Nabi alaihi salatu wassalam, fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan laha fil maut. Bahwa salah satu putri Nabi alaihi salatu wassalam memang menyuruh seseorang untuk memanggilnya dan memberi kabar kepadanya bahwa anaknya sedang dalam kondisi sakaratul maut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, irji' ilaiha fa akhbirha inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Kembalilah kepadanya dan sampaikan bahwasanya inna lillahi ma akhadh, sungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, wa lahu ma a'ta, dan miliknya apa yang ia berikan, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisinya ada batas tertentu. Famurha faltasbir wal tahtasib, maka suruhlah dia untuk bersabar dan mengharap pahala dari Allah azza wa jalla. Maka utusan tadi datang lagi kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan mengatakan, innaha qad aqsamat la ta'tiyannaha. Dia bersumpah bahwasanya dia meminta Anda untuk mendatanginya sendiri. Maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ikut bersamanya sahabat Sa'ad bin Ubadah dan sahabat Mu'ad bin Jabal, dan mereka semua berangkat. Farufi alaihi as-sabi wa nafsuhu taqaqa ka'annaha fi shannah. Maka diangkatlah anak kecil tadi dan nafasnya terengal-engal seperti air yang dituangkan ke bejana yang terbuat dari kulit. Fafadat ainahu, maka mengalir air mata Nabi alaihi salatu wassalam.
Berkata Sa'ad bin Ubadah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma hadha ya Rasulullah?" Apa ini wahai Rasulullah? Qala hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi. Ini adalah kasih sayang yang Allah letakkan di hati-hati para hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Dan sungguhnya Allah merahmati dari hamba-hambanya yang saling berkasih sayang. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian, dan setiap orang pasti kemungkinan terkena musibah dan ujian. Tidaklah satu rumah dipenuhi dengan kebahagiaan kecuali akan dipenuhi dengan kesedihan. Tidaklah seorang atau sebuah keluarga merasakan kesenangan kecuali juga akan merasakan kesedihan. Tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat, ampunan, pujian dari Tuhan mereka dan juga kasih sayang, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat-ayat di atas menjadi pedoman bagi seorang muslim untuk mempersiapkan keimanan yang seharusnya dia lakukan ketika ditimpa musibah, baik itu dalam kesehatannya, hartanya, anaknya, atau urusannya yang lain. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini, bahwasanya Allah mengabarkan bahwasanya Allah pasti menguji hamba-hambanya untuk menjadi jelas siapa yang jujur dan siapa yang dusta, siapa yang panik dan siapa yang bersabar, dan ini adalah sunnatullah di semua hamba-hambanya. Karena suatu kenikmatan apabila terus-menerus bagi orang yang beriman dan tidak ada ujian, akan terjadi kerusakan. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan ada perbedaan antara orang yang baik dan orang yang buruk. Inilah faedah dari ujian, bukan untuk menghilangkan keimanan orang yang beriman, juga mengeluarkan mereka dari agamanya, karena Allah tidak menyanyiakan keimanan orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini bahwasanya Allah akan menguji hamba-hambanya bisyai'in minal khauf, dengan sedikit dari rasa takut dari musuh, juga rasa lapar, yang seandainya Allah menguji dengan semua rasa takut, semua kelaparan, mereka akan binasa. Padahal ujian tujuannya untuk membedakan, bukan untuk membinasakan. Wa naqsi minal amwal, juga ujian dari kekurangan harta, dan ini mencakup semua kekurangan harta, baik itu karena hama yang turun dari langit, atau disebabkan banjir, atau hilang, atau diambil oleh penguasa yang zalim, atau diambil oleh perampok dan semacamnya. Wal anfus, juga kekurangan jiwa, yaitu dengan meninggalnya orang-orang yang dicintai, baik anak-anak, keluarga, teman dekat, dan berbagai penyakit yang menimpa seseorang atau menimpa orang yang dia cintai. Wathamarat, kekurangan buah-buahan dari biji-bijian, dari buah kurma atau pohon yang tidak berbuah, atau kekurangan sayur-sayuran, ya, baik karena tenggelam atau terbakar atau terkena hama dan sejenisnya. Ini adalah perkara-perkara yang mesti terjadi karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui telah mengabarkan bahwa itu mesti terjadi. Maka terjadi sebagaimana yang Allah kabarkan, dan apabila terjadi maka manusia terbagi dua. Ada yang panik dan ada yang bersabar. Orang yang panik, dia mendapatkan dua musibah, kehilangan apa yang ia cintai, yaitu datangnya musibah ini,
dan juga kehilangan sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu dia tidak mendapatkan pahala karena dia tidak bersabar. Maka dia mendapatkan kerugian dan juga musibahnya tidak hilang, dan juga berkurang keimanannya, serta dia tidak bersabar sehingga dia tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya Allah murka kepadanya. وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا واحتسب أجرها عند الله وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى: وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة. ثم وصفهم بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة، وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره، قالوا إنا لله، أي مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه. أولئك الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتنويه بحالهم ورحمة عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به، وهو هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسران. فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر، ويعلم حال غير الصابر بضد حال الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت، ولن تجد لسنة الله تبديلا. Adapun orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk bersabar ketika ditimpa musibah, ia menjaga dirinya untuk tidak berkeluh kesah baik dengan ucapan ataupun perbuatan, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan mengetahui bahwa apa yang ia dapatkan dari pahala ketika bersabar lebih besar daripada musibah yang menimpanya. Bahkan musibah itu bisa menjadi nikmat baginya karena menjadi jalan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ia telah melaksanakan perintah Allah dan mendapatkan pahala. Allah Ta'ala berfirman, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maksudnya basyirhum, beri kabar gembira kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira yang besar, mendapatkan karunia yang agung. Kemudian Allah mensifati mereka dengan firman-Nya, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, yaitu semua yang menyakitkan hati atau badan atau dua-duanya. Qalu, mereka mengatakan, inna lillah, sungguhnya kami milik Allah. Mamlukuna lillah, kami adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, diatur di bawah kendali dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak memiliki untuk jiwa kami, harta kami sedikit pun. Maka apabila Allah menguji kami dengan sesuatu darinya, maka Allah telah mengatur. Allah adalah sebaik-baik pengatur dan dialah
zat yang paling luas kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala mengatur miliknya sendiri, mengatur apa yang Allah miliki dari harta manusia, maka tidak ada protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk kesempurnaan ubudiyah seorang hamba, yaitu ia mengetahui bahwasanya terjadinya musibah dari pemilik sebenarnya Allah yang maha bijaksana, yang lebih sayang kepada hambanya melebihi dirinya sendiri. Maka hal itu akan membuat dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersyukur atas pengaturannya. Dan itu lebih baik bagi seorang hamba meskipun ia tidak menyadarinya. Dan karena kita milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepadanya pada hari kiamat nanti. Allah akan memberi balasan setiap orang yang beramal atas amalannya di dunia. Maka apabila kita bersabar mengharapkan pahala dari Allah, kita akan mendapatkan balasan yang sempurna di sisinya. Sebaliknya, jika kita berkeluh kesah, kita panik, maka tidak dapatkan kecuali kemurkaan dan tidak mendapatkan pahala. Maka seorang yang meyakini bahwasanya dia milik Allah, kembali kepadanya akan menjadikan ia semakin sabar ketika tertimpa musibah. Ulaik, mereka itulah al-mausufuna bis sabri, yaitu orang-orang yang diberi sifat dengan kesabaran. Ya, apa yang mereka dapatkan, alaihim salawatu min rabbihim, mereka akan mendapatkan pujian dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala juga kasih sayang darinya. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, Allah beri taufik kepada mereka untuk bersabar, yang dengannya mereka akan mendapatkan pahala yang sempurna. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, yang mengetahui kebenaran. Dan di sini mereka mengetahui bahwasanya mereka milik Allah dan mereka kembali kepadanya, dan mereka mengamalkan apa yang Allah perintahkan, yaitu untuk bersabar. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya siapa yang tidak bersabar maka akan mendapatkan sebaliknya, akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi hukuman, mereka akan tersesat dan rugi. Maka betapa besar perbedaan antara dua kelompok tadi, yaitu orang yang bersabar dan orang yang tidak bersabar. Dan sungguh sedikit rasa capek yang dirasakan oleh orang yang bersabar, dan besarnya kepenatan yang didapatkan oleh orang yang tidak bersabar. Maka dua ayat ini mengandung yang pertama, yaitu agar kita mempersiapkan jiwa kita terhadap musibah sebelum terjadi, agar apabila terjadi lebih ringan dan lebih mudah. Juga apabila benar-benar terjadi, apa yang kita lakukan yaitu dengan bersabar. Juga penjelasan perkara yang membantu seorang untuk bersabar, yaitu dia akan mendapatkan pahala. Dan ketika seorang mengetahui kondisi orang yang tidak bersabar dan apa yang ia dapatkan, maka ia pun termotivasi untuk selalu bersabar. Dan bahwasanya juga ujian ini adalah sunnatullah yang mesti terjadi, dan tidak mungkin ada perubahan dari sunnatullahi azza wa jalla. روى الترمذي عن أبي سنان قال دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت بلى. فقال حدثني الضحاك ابن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وحظ كل عبد من المصيبة ما تحدث له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من أحدثت له مصيبته سخطا وكفرا كتب في ديوان الهالكين، ومن أحدثت له جزعا وشكاية وتفريطا كتب في ديوان المفرطين،
ومن أحدثت له تسخطا على الله وجرأة على حكمة الله وتبرما من قضاء الله وقدره كتب في ديوان الخاسرين، ومن أحدثت له رضا كتب في ديوان الراضين، ومن أحدثت له صبرا كتب في ديوان الصابرين، ومن أحدثت له شكرا كتب في ديوان الحامدين الشاكرين. ومن أعظم ما ينبغي على العبد في هذا المقام، مقام الابتلاء والمصاب، أن يتعلم من هدي الإسلام والشريعة الغراء ما ينبغي أن يكون عليه حال الابتلاء، وذلك أن المصيبة لها ألم وحرارة وشدة ووجع، لكن المؤمن إذا اهتدى بهداية الإسلام وتحلى بآداب الدين وضوابطه سلي في مصابه ونال الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا يحتاج العبد أن يتعلم من هدي الإسلام ما يعالج به حر المصيبة، وهدايات الإسلام في هذا بينة المعالم واضحة الأمارات، والموفق من عباد الله من يوفقه الله للزومها والعناية بها عند المصاب. ومن أعظم ما يعالج به حر المصيبة الصبر والاسترجاع. قال الله تعالى في السياق المتقدم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا من أنفع العلاج وأعظمه أن يذكر العبد حال مصابه أنه لله عبد وأنه إليه تبارك وتعالى راجع، فبذكر هذين الأصلين العظيمين يسلو عن مصابه مهما عظم وكبر. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sinan, beliau mengatakan, dafantu ibni Sinanan, aku menguburkan anakku atau putraku Sinan, dan Abu Talha Al-Khawlani duduk di sisi kuburan. Ketika aku ingin keluar dari pekuburan, ia memegang tanganku dan mengatakan, ala ubashiruka ya Aba Sinan, maukah aku beri kabar gembira kepadamu hai Abu Sinan? Qultu bala, tentu. Aku menjawab tentu. Faqala, maka ia pun mengatakan, haddatsani Dhahhak ibnu Abdurrahman ibnu Arzab, mengabarkan kepadaku Dhahhak bin Abdurrahman bin Arzab dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi, apabila anak seorang hamba meninggal, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian telah mengambil nyawa anak dari hambaku. Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan, na'am, iya. Fayaqulu qabattum thamarata fuadi, Allah mengatakan kalian telah mengambil buah hatinya. Fayaquluna na'am, mereka malaikat mengatakan iya. Fayaqulu madza qala abdi, Allah bertanya apa yang dikatakan oleh hambaku. Fayaqulun, malaikat menjawab, hamidaka wastarja, mereka memujimu atau ia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkanlah untuk hambaku rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan beri nama dengan rumah pujian. Ketahuilah bahwa bagian seorang hamba dari musibah adalah apa yang ia lakukan setelahnya. Apabila ia ridha, maka baginya keridhaan dari Allah, dan apabila ia berkeluh kesah, maka baginya kemurkaan dari Allah. Siapa yang apabila tertimpa musibah ia berkeluh kesah, ia menjadi kufur, maka akan dituliskan di catatan orang-orang yang binasa. Siapa yang apabila tertimpa musibah dia panik, dia kecewa, dia berkurang ketaatannya kepada Allah, maka akan dituliskan di catatan orang-orang yang lalai. Dan barang siapa yang apabila tertimpa musibah dia berkeluh kesah, dia murka, dia tidak terima dengan keputusan Allah, maka akan dituliskan di catatan orang-orang yang merugi. Barang siapa yang ketika tertimpa musibah ia ridha, maka akan dicatat di lembaran orang-orang yang ridha.
Dan barang siapa yang ketika tertimpa musibah dia bersabar, maka akan dicatat di lembaran orang-orang yang bersabar. Dan barang siapa yang ketika tertimpa musibah ia bersyukur, maka akan dituliskan di lembaran dan catatan orang-orang yang memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Dan di antara perkara yang paling penting untuk diketahui oleh seorang hamba, yaitu ia wajib mempelajari petunjuk Islam dan petunjuk syariat yang agung ini, apa yang harus dilakukan ketika seorang tertimpa musibah. Karena tentunya musibah itu mempunyai rasa sakit yang berat, akan tapi seorang yang beriman apabila ia mengambil petunjuk Islam, ia melaksanakan adab-adab agama dan aturan-aturan yang dijelaskan, ia akan terhibur ketika tertimpa musibah dan akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka perlu bagi seorang hamba untuk mempelajari petunjuk Islam, bagaimana cara mengobati dan menghadapi beratnya musibah. Dan petunjuk Islam di dalam perkara ini sangat jelas dan sangat terang. Dan orang yang diberi taufik dari hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberi taufik untuk menjalankan petunjuk tersebut. Di antara perkara terpenting ketika seorang ingin mengobati beratnya musibah, yaitu dengan bersabar dan beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang tadi kita bacakan, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ya mereka mengatakan sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pujian, ampunan dari Tuhan mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Inilah obat yang terbaik dan termanjur ketika seorang ditimpa musibah, yaitu ia mengingat bahwasanya ia milik Allah dan kepadanya ia akan kembali. Dengan mengingat dua perkara agung ini, ia akan terhibur dengan musibahnya, meskipun musibah itu adalah musibah yang besar. ومما تعالج به المصيبة أن يعلم العبد علم يقين لا شك فيه ولا ريب أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومما تعالج به المصيبة أن يتأمل المصاب في مصيبته مقارنا لها بغيرها من المصائب، فيجد أن في مصائب الآخرين ما هو أعظم من مصيبته وأشد فيسلو بذلك. ومن علاج المصيبة أن يعلم أن جزعه عند المصاب وتسخطه لا يرد شيئا فائتا ولا يحول بين العبد وبين ما أصابه، بل لا يزيده جزعه وتسخطه إلا وهنا وضعفا وشدة. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن ما يفوته من الثواب والأجر الذي دل عليه قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، إن تسخط وجزع ولم يصبر أعظم من المصاب نفسه. ومن علاج حر المصيبة رجاء الخلف من الله عز وجل، فإن من أصابته مصيبة فصبر واسترجع وفزع إلى الله ولجأ إليه أجاره الله في مصابه وأخلفه خيرا. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أنه إن لم يصبر إيمانا واحتسابا وطلبا لثواب الله صبر بعد أيام من مصيبته ولا بد صبر اضطرار. ولهذا يقال من لم يصبر ويسلو في مصيبته إيمانا واحتسابا ورجاء لموعود الله تبارك وتعالى سلا بعد ذلك سلو البهائم. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. Di antara kiat dan cara untuk menghadapi musibah, yaitu seorang hamba meyakini tanpa ada keraguan pada dirinya bahwasanya segala sesuatu yang menimpanya tidak mungkin meleset darinya, dan apa yang tidak menimpanya atau meleset darinya tidak mungkin menimpanya. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah yang terjadi di bumi ataupun di langit kecuali telah dituliskan sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya itu mudah bagi Allah. Dan di antara cara untuk menghadapi musibah, yaitu seorang yang ditimpa musibah memperhatikan dan melihat dan serta membandingkan dengan musibah yang lain. Karena ia pasti mendapati bahwasanya musibah orang lain ada yang lebih besar daripada musibah yang menimpanya, maka itu akan menjadi hiburan baginya. Juga di antara obat seorang yang tertimpa musibah, yaitu ia harus mengetahui bahwasanya kepanikannya ketika tertimpa musibah, keluh kesahnya tidak akan menolak sedikit pun sesuatu yang sudah terjadi, tidak akan menghalangi apa yang dituliskan untuknya, bahkan hanya akan menambah kepanikannya, keluh kesahnya, kelemahan dan rasa sakit. Juga di antara obat beratnya musibah, yaitu seorang hamba mengetahui bahwasanya apa yang ia tidak dapatkan dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan kehilangan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum muhtadun. Bagi mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala juga rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jika ia berkeluh kesah, ia panik, tidak bersabar, sungguhnya itu lebih besar daripada musibah itu sendiri. Juga di antara obat dan kiat untuk menghadapi beratnya musibah, yaitu dengan mengharapkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang ditimpa musibah kemudian ia bersabar, kemudian beristirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya, Allah akan memberinya pahala dan Allah akan menggantikan kebaikan untuknya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibah. Tidak seorang muslim pun tertimpa musibah kemudian ia mengatakan apa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami kembali kepadanya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibah ini dan gantikan aku lebih baik darinya. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Ia berkata, falamma mata Abu Salamah, Ummu Salamah mengatakan, ketika suaminya Abu Salamah meninggal, aku pun mengatakan, ayyul muslimina khair min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah. Dialah keluarga pertama yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku membaca doa tadi dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan Abu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di antara obat beratnya musibah, yaitu seorang hamba menyadari bahwasanya jika ia tidak bersabar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti setelahnya ia pasti juga akan bersabar secara darurat. Karena dikatakan man lam yasbir wa yaslu fi musibatihi imanan wa ihtisaban wa raja'an li mu'udillah sala ba'da dzalika suluwal bahaim. Siapa yang tidak bersabar, terhibur ketika mendapatkan musibah karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
setelahnya pasti ia akan bersabar seperti bersabarnya binatang dan hewan ternak. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, innamas sabru indas sadmatil ula, sungguhnya kesabaran itu ketika pertama kali terjadi musibah. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن الله تبارك وتعالى لم يرسل تلك المصائب والابتلاءات ليهلك بها عباده المؤمنين، وإنما أرسل ذلك وأنزله تمحيصا للعباد وتمييزا للصابر من الجازع. فينبغي على العبد أن يلحظ هذا المعنى ليكون من الصابرين الراضين، فيفوز بعظيم ثواب الله وجزيل موعوده سبحانه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن علاج حر المصيبة أن يتأمل في أحوال الناس أجمع، وأن يفتش وينظر في أحوال الناس في العالم كله، فإنه لن يجد فيهم إلا من هو مبتلى، فإن سرور الدنيا كأحلام نوم أو كظل زائل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: مع كل فرحة ترحى، وما ملئ بيت حبرة إلا وملئ مثلها عبرة. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن في المحنة منحة، وأن الله عز وجل قد يرحم عبده بما أصابه به. ومن ذلك أن العبد إذا استمر في صحته وعافيته وكثرة أمواله ربما داخله من الغرور والكبر والعجب ما يكون مهلكة له، فإذا أنزل الله عز وجل عليه المصاب في بدنه أو في ماله أو في شيء من أموره انكسر قلبه وخضع لربه وذهب عنه كبره وعجبه. فسبحان من يرحم من شاء من عباده بالابتلاء. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن مرارة الصبر في الدنيا مع الصبر والاحتساب تكون حلاوة عظيمة يوم القيامة، ولا أن يصبر العبد على مرارة قليلة زائلة ليفوز بحلاوة دائمة مستمرة خير له من أن تكون حاله على العكس من ذلك. وإذا كان العبد في عافية وصحة وأمن وأمان وسلامة وإسلام فإياه أن يغتر. وهل أهل البلاء اليوم إلا من أهل العافية بالأمس؟ رزقنا الله أجمعين الاتعاظ والاعتبار، وهدانا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، وجعل كل قضاء يقضيه لنا خيرا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di antara obat beratnya musibah yaitu seorang hamba mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah tidaklah mengutus atau mengirim musibah tersebut untuk membinasakan hamba-hambanya yang beriman. Akan tapi Allah ingin menguji hamba-hambanya dan membedakan antara yang bersabar dan yang tidak bersabar. Maka seyogianya bagi seorang hamba untuk memperhatikan hal ini agar ia menjadi orang yang sabar, ridha, dan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh istimewa perkara orang yang beriman, inna amrahu kullahu khair, semua urusannya baik, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, jika ia mendapatkan kenikmatan ia bersyukur maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, dan apabila ia mendapatkan musibah ia bersabar maka itu juga baik baginya. Di antara obat beratnya musibah yaitu seorang memperhatikan kondisi seluruh manusia, yang memperhatikan keadaan manusia di alam ini, maka pasti ia akan mendapati tidak seorang pun kecuali ia diuji
Karena kebahagiaan dan kesenangan dunia ini hanya seperti mimpi atau naungan yang sebentar lagi hilang. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma'a kulli farhatin tarha, setiap kebahagiaan setelahnya ada kesedihan. Wa ma muli'a baitun habaratan illa wa muli'a mithlaha abrah, tidaklah satu rumah diisi dengan kebahagiaan dan kesenangan kecuali akan dipenuhi juga dengan kesedihan dan air mata. Juga di antara obat menghadapi beratnya musibah, yaitu seorang menyadari bahwasanya di balik ujian ada karunia Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla terkadang merahmati hambanya dengan musibah yang menimpanya. Di antaranya yaitu jika seorang hamba terus-menerus sehat, terus-menerus selamat, mempunyai harta yang banyak, bisa jadi ia merasa sombong, merasa angkuh, bangga diri, yang itu bisa membinasakannya. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepadanya, baik itu di badannya atau hartanya atau urusannya yang lain, hatinya akan lembut, ia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, akan hilang rasa sombong, rasa bangga diri. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang merahmati siapa yang ia kehendaki dengan musibah yang menimpanya. Juga di antara perkara yang dengannya kita mengobati beratnya musibah, yaitu seorang hamba menyadari bahwasanya pahitnya musibah di dunia yang disertai dengan kesabaran mengharapkan pahala dari Allah akan berujung kebaikan pada hari kiamat. Karena seorang hamba yang bersabar dengan rasa pahit yang sedikit yang akan hilang, maka dia akan merasakan kenikmatan yang terus-menerus yang dia dapatkan di akhirat nanti. Dan apabila seorang hamba terus berada di dalam kondisi selamat, sehat, aman, maka jangan sampai ia tertipu. Karena orang yang mendapatkan musibah hari ini dialah yang kemarin selamat atau baik-baik saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk selalu mengambil pelajaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk kepada jalan yang lurus, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah memperbaiki semua keadaan kita dan menjadikan semua takdir kita baik. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Roja TV. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian ilmiah yang bermanfaat bersama asatidzah kita. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu dan berfaedah